إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني، وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمان المدني، سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري، سيد الشيخ محمد كشوال النور بن عجيز، سيد الشيخ محمد إن شاء الله. وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي، سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجي، وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري، وسيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي، سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني، إلى أرواح جميع أهل سندنا المتصل إليهم، وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري، إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم، أن الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة، يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم. نسألك يا ربي بركاتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما، وصحح جسدنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك، وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة، وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب، وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله: رسالة المعونة. ومنها ما لا يلازمك كالمصائب والأمراض والفقات، فحرام عليك أن نبترم بشيء من ذلك أو تجزع عنده، والأكمل لك أن ترضى وتسلم، فإن لم تستطع فلتصبر وتحتسب.
Wa minha dan diantaranya ma sesuatu la yulazimuka yang tidak melazimi engkau, yang tidak terus menerus dengan engkau, kal masaibi seperti musibah-musibah, wal amradi dan garing-garing atau sakit-sakit, wal faqati dan ketiadaan atau kepapaan harta dan kepapaan uang. Faharamun maka haram alaika antas engkau antabrama engkau berduka cita bisyai'in dengan sesuatu min zalika dari yang demikian, au tajza'a atau engkau berkeluh kesah indahu ketika musibah, ketika sakit dan ketika papa. Wal akmalu laka dan bermula yang lebih sempurna bagimu antardo yaitu engkau ridha, lapang dada senang hati menerima, wa tuslima dan berpasrah diri kepada Allah. Fa illam tastati' maka jika engkau tidak sanggup, fal tasbir maka hendaklah engkau bersabar, wa tahtasib dan ikhlas. Penjelasannya atau pemahamannya, wa minha ma la yulazimuka, di antara takdir-takdir yang boleh dikatakan takdir itu takdir buruk. Iyalah, ya memang karena kita sudah dipastikan bahwa orang yang beriman itu harus melaksanakan rukun iman. Rukun iman itu sesuai hadis Nabi ada 6. Yang pertama antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya Allah, yang keempat wa rusulihi beriman kepada rasul-rasulnya Allah, yang kelima wal yaumil akhiri beriman kepada hari akhir, hari kiamat, yang keenam wal qadari khairihi wa syarrihi minallah, yaitu beriman, percaya, yakin bahwa takdir baik dan takdir buruk. Ya kan, disambat kada, maksudnya disambat kada takdir buruk tuh. Ada takdir itu kan dua, ada takdir baik, ada takdir buruk. Nah semuanya itu dari Allah. Takdir baik dari Allah, takdir buruk dari Allah. Sebagai orang yang beriman harus percaya, harus menerima, ikhlas, ridho dengan takdir Allah yang dua macam itu. Yang baik kita ridho, yang tidak baik pun kita ridho juga. Namun kita sudah pastilah yang namanya takdir baik ini pasti ridho lah. Mana ada orang takdir baik kada ridho. Takdir baik itu kan sehat, iya kan, dapat istri jodoh yang cantik, itu kan istri yang cantik, perempuan dapat takdir jodohnya laki-laki tampan, penyayang, cinta, mapan, bisa membimbing untuk dunia dan akhirat. Ya Allah, sempurna ya. Itu takdir baik. Ya karena kebetulan baik. Apalagi rezekinya baik, nasibnya baik dan sebagainya. Tapi yang namanya hidup ini kan kada semuanya harus baik. Ya kan? Benar kada? Yang namanya hidup itu akan serasi, akan normal kalau dua, bila di atas ada di bawah, bila ada kiri ada kanan, ya kan?
Itu sudah sunnatullah, Allah nang maatur. Bila ada taat, ada maksiat, ada malaikat, ada setan, ada surga, ada neraka. Itu kan kelaziman hidup yang sudah diatur oleh Allah, sudah namanya sunnatullah. Pahamlah, itu sudah aturan Allah bahwa hidup ini hidup pola keseimbangan namanya. Paham? Nah sehingga kita kada bisa yang takdir baiknya aja nang kita kada terima, lalu kita kada akan ditimpa takdir buruk, kada bisa. Kita pasti ditimpa oleh takdir buruk, pasti. Bukan mudah-mudahan jangan, bukan. Takdir buruk itu pasti terjadi. Nah permasalahannya ada yang melazimi, ada yang tidak, ada yang terus menerus, ada yang tidak. Contoh nang layu lazimuka, ini kan kada seterus menerus, kada lazim. Kal masaibi, seperti musibah. Adalah orang hidup ini nang kada dapat musibah adalah ada orang yang hidup ini tidak ada dapat musibah. Yang musibah itu pastinya bisa menimpa dirinya, bisa menimpa orang tuanya, bisa menimpa istrinya, bisa menimpa anaknya, bisa menimpa saudaranya, bisa menimpa hartanya, dan seterusnya. Namanya musibah menimpa dirinya, bisa dirinya secara langsung ataupun tidak langsung. Manusia pasti dapat musibah. Bedanya itu kadar musibah yang diterima itu yang beda-beda. Rahmatai, ada orang dapat musibah anaknya mati, pahamlah. Ada yang lain saudaranya yang mati, ada yang lain ibunya yang mati, ada yang lain bapaknya yang mati, ada yang lain kakinya yang mati. Itu musibah berupa kematian. Tapi samalah dia dapat musibah, sama. Kadarnya samalah, beda. Karena yang satu kematian anak, yang satu kematian saudara, yang satu kematian istri. Musibahnya kematian, tapi kadarnya berbeda. Samalah orang yang ditimpa musibah kematian istri dengan kematian dang sanak atau saudara, samalah. Karena sama kalau, tapi sama pada mati kalau. Tapi sama musibah. Tiap orang pasti mengalami musibah, cuman kadar musibahnya itu berbeda-beda. Berat. Musibah apa yang paling berat dalam kehidupan ini? Apa, Rahmat? Ayo, biar kita paham aja. Musibah yang paling berat di alam hidup dunia kita ini apa? Apakah dulu? Apakah garing? Apakah debu duit? Apa rumah kebakaran? Atau apa? Apa musibah yang paling berat? Apa? Kenapa? Bodoh dengan agama itu adalah musibah bidin karena musibah agama yang besar. Itu siapa aja orang yang tidak mengerti dalam agama itu musibah. Tapi itu musibah dalam agama, ngarannya lah musibah dalam agama. Yang dimaksud ini musibah yang menimpa diri kita. Musibah yang berat dalam diri kita dalam kehidupan itu adalah al-firaku bil mahbub, berpisah dengan orang yang dia cintai. Aku jar kehilangan duit 1 juta biasa aja, tapi kalau kehilangan istri, ya Allah, diculik orang istri kada nyaman-nyaman. Iya kan?
paling berat musibah dalam kehidupan dunia ini adalah al-firaqun lil bil mahbub, berpisah dengan sang kekasih. Ya Allah, sayang-sayangnya lawan bini, cinta-cintanya lawan bini, sekalinya mati. Ya Allah, musibah berat. Ini pasti dialami setiap orang. Iyalah, Rahmat. Dialami setiap orang. Permasalahannya hanya masalah waktu. Makanya pada hakikatnya Rahmat, perempuan ini calon janda. Laki-laki, calon duda. Kenapa? Ya bini-bini lah, semua pasti jadi janda, bisa janda cerai, bisa janda mati. Dua-duanya sakit. Berpisah bercerai sakit, berpisah mati pun sakit. Jadi janda itu sakit. Sakitnya bukan status jandanya. Sakitnya itu berpisah dengan kekasih hati. Ya Allah, ada nyaman-nyaman ujar bini kematian laki, kehilangan tongkat, kehilangan pegangan hidup, sehingga hidup tidak ada lagi pegangan, kehilangan arah hidup. Bingung aku jawab bini-bini, aku mau kemana, mau apa, ada bingung. Kenapa? Karena kematian seseorang yang dia cintai, yang selama ini dia mengasihi, dia mencintai, dia menyayangi, dia memperhatikan, dia membimbing, dia menasihati, dia yang menyenangkan, menggayai, dan terus menerus. Ya Allah, sekarang berpisah. Ujar bini-bini, aku lebih baik hilang satu duit 5 miliar daripada kehilangan laki. Ujar kan? Duitnya ada dijual. Duitnya ada dijual. Nah, musibah ini akan dialami setiap orang. Ini namanya takdir. Baik apa buruk? Rahmat. Buruk. Tapi permasalahannya bukan buruk. Kejadian itu tergantung kita yang menerimanya aja. Kayak apa kita menyikapi ini, sebuah kepastian. Musibah namanya. Tapi kematian tidak setiap saat. Orang dapat musibah. Musibah apa? Musibah berkaitan dengan harta. Hartanya dirampok orang, hartanya kebakaran, hartanya dicuri orang dan sebagainya. Tapi kada setiap kali kan? Tidak. Takdir. Semua musibah apapun yang terjadi di dalam hidup ini adalah sudah takdir Allah. Jadi kadakawa, lagi kita kadakawa hidup ini menghindari musibah. Tidak bisa. Tidak bisa. Paling-paling apa sikap kita dalam menghadapi musibah. Itu aja. Sebagai orang beriman, lihat kena kayak apa sikapnya. Kalau musibah terhadap diri kita ini pasti terjadi. Pasti kematian orang tua, kematian anak, kematian istri, kematian saudara, dan seterusnya. Itu kan musibah lawan kita. Musibah yang menimpa harta, musibah yang menimpa hamba. Lain-lain musibah. Kemudian wal amradi, sakit, orang garing, orang sakit itu kan takdir Allah. Tapi adalah manusia yang kada garing adalah.
Petakon Bang. Adalah manusia yang kada pernah sakit. Ada aja dokter. Ada dokter. Ya permasalahannya sakit itu kan macam-macam. Pahamlah. Sakit itu macam-macam. Kalau disimpulkan ada sakit ringan, ada sakit sedang, ada sakit berat. Sakit ringan apa? Lintuhot katur. Ringan-ringan aja. Tapi sakit juga lah. Sakit juga. Agak berat sedikit, sakit gigi, sakit kepala, ya sedang-sedang sajalah. Sakit berat apa? Kena jantung, stroke, liver, penyakit-penyakit yang lain, itu kan berat. Nah, manusia kita ini kada bisa menghindari sakit. Paling waktunya lah berat dan ringannya. Fir'aun itu dalam satu riwayat Fir'aun raja. Ngaran raja itu kan fasilitas cukup, obat-obatan cukup, makanan cukup, beda lawan kita lah. Karena raja Fir'aun itu 40 tahun salisma sekali ya. Kena peluk 40 tahun sekali ya kena peluk. Kita Rahmat dalam setahun berapa kali kena peluk? Influenza, flu, pilek, demam, sakit kepala. Ya ada. Itu sakit tidak? Oke. Satu orangnya sakit juga, aku sakit kepala aja. Yang satunya aku sakit perut, ini bang sakit pinggang, ini bang sakit kaki, ini bang sakit. Iya semua sakit lah. Tidak ada manusia yang tidak mengalami sakit atau garing, paling kadarnya yang berbeda. Karena apa? Ya karena itu bagian ketentuan hidup. Bila inya kada hendak sakit, kada hendak garing, jangan hidup. Kan bergaringan tak? Kan kada garing. Nah, ingatakan bila orang hidup ini kada hendak garing, kada hendak sakit, jangan hidup. Bila hidup itu ada ketentuannya, ada takdirnya. Takdir sehat lawan takdir sakit, itu paketnya. Kada mau hidup nih paket nang gembiranya aja sedih kada mau. Paketnya itu ada, bila ada gembira ada sedih, bila inya ada tawa ada tangis, itu paketnya. Jadi jangan menerima nang tertawanya aja, suatu saat akan menangis. Jangan hanya menerima gembiranya saja, suatu saat akan sedih. Alah, belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Itu bagian romantika hidup, ketentuan hidup. Wal faqat, kepapaan apa? Kepapaan harta dan kepapaan duit. Iyalah. Ya kan? Takdir buruk kada. Aku jarana semingguan nang ada duit, aku jara sebulan sudah kada payu, kada laku juga berjualan. Takdir apa itu? Takdir buruk. Lamun kita rahmatai sudah paham yang baik dan yang buruk ini dari Allah, kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh hanya senang menerima yang baik aja, luput salah akan susah itu. Faharamun, maka haram. Faharamun alaika, haram atas engkau wahai orang yang beriman, anta berama bisyai'in min zalika. Marah boleh, anta berama tidak suka dengan sesuatu yang demikian, tidak boleh. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh tidak suka atau benci dengan ketentuan Allah, takdir Allah yang buruk menerima kita.
yang menimpa kita, baik itu berupa musibah, baik berupa penyakit, baik berupa kepapaan harta. Wa tajza'a, dan haram engkau berkeluh kesah indahu, ketika dapat musibah. Jangan keluh kesah. Arti keluh kesah itu gelisah, risah, kemana kemari bercerita tentang kesusahan, kehilir kepada orang, selalu bercerita kesusahan. Jangan. Sebagai orang beriman bukan begitu. Terus bagaimana sebaiknya kita menyikapi sebagai orang yang beriman? Wal akmalu laka antarda wa tuslimah. Kalau ingin sempurna, sempurnalah. Yang paling sempurna laka bagi engkau antarda, yaitu engkau lapang dada, senang hati, wa tuslimah, dan berserah diri kepada Allah. Ini yang hebat. Ini pastinya adalah orang wali Allah Ta'ala. Sebagai orang beriman sadar bahwa yang baik dan yang buruk itu sudah ditentukan Allah, dan karena itu bagian daripada rukun iman, beriman, percaya bahwa yang baik dan yang buruk itu takdir Allah. Maka sikap kita adalah antarda, ridha, lapang dada, senang hati menerima apa yang terjadi. Hari ini dapat musibah. Musibahnya apa? Musibah berupa harta dicuri orang. Udah. Lapangkan dadamu, tidak perlu kecewa. Tidak perlu kecewa, pasrahkan kepada Allah. Tidak perlu kecewa. Jangan kesal, jangan keluh kesah, jangan gelisah, karena itu tidak menyelesaikan masalah, malah Allah benci. Coba Zaini, kamu kehilangan duit 1 juta, musibah, lalu kamu kasal, marah, apa? Duitnya dapatlah, tidak juga. Duit kada dapat, kasal, Allah benci karena engkau tidak ridho menerima takdir Allah. Salah. Terus kayak apa sikap kita? Sikap kita antarda. Ya sudah, begitu dapat musibah, apakah musibahnya itu menimpa diri berupa kehilangan harta, berupa musibah kecelakaan, atau musibah dapat penyakit, atau musibah yang lainnya, hati kita lapang menerima. Kadinya nyaman deh orang kematian bini, tapi hati tenang, lapang, ya menerima. Udah, ini takdir Allah. Aku terima dengan lapang dada, senang hati, pasrah kepada Allah. Ini yang hebat. Ini akmal. Ini yang paling sempurna. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka. Allah meridai mereka. Ini hebat. Tapi tidak semua orang sanggup. Tidak semua orang bisa menerima begini. Hanya orang yang ma'rifatullah, hanya orang yang benar-benar mengenal Allah dan sadar, dia menerima dengan lapang dada, senang hati musibah yang menimpa dirinya. Ini ngarannya orang ngaji jua. Lamun orang itu kada nuntut ilmu, kada mengenal Allah, iya nambah. Ya Allah, dah berat. Jangankan ridha, jangankan ridha, kita aja nah belum sanggup ridha. Rahmatnya, ayo sangguplah ridha gitu.
Terus kalau engkau tidak sanggup ridho, lapang dada, senang hati menerima musibah, fal tasbir, hendaklah engkau mengambil sikap sabar, wa tahtasib, dan ikhlas. Bila kada kau ridha, sabar bara. Nah, apa arti sabar? Nih, mulut diam. Arti diam itu jangan berkata apa-apa, jangan berkeluh kesah, jangan berteriak-teriak, jangan bermarah-marahan, jangan macam-macam. Mulut diam. Berikutnya, hati tenang. Dia sabar, wa tahtasib, dan ikhlas. Sabar ada, ridho kada, sabar kada, masya Allah, celaka. Kita nih dapat musibah, ridho kada bisa, sabar kada bisa, musibah didapat, murkanya Allah didapat. Ayo, jakanya pilih-pilih lah. Dapat musibah, musibahnya apa? Kehilangan duit 10 juta. Ayo, sikapmu apa? Antara 3, ridho, sabar, kesal. Mana yang diambil? Ridho, sabar, kesal. Marah, kecewa. Apa sih? Sabar nang palangahan. Sabar yang tengah. Yang hebat itu adalah ridho. Kehilangan duit, rahmat 10 juta, senyum-senyum saja. Wah, senyum-senyum saja. Kada diam, sabar itu kan diam, nah diam ya. Tapi dia mulutnya diam aja, tenang aja, sabar. Ini senyum. Dapat musibah senyum. Ya Allah. Hebat. Aulia ini wali. Dapat penyakit senyum. Berarti ridho. Ya sudah, aku udah bisa senyum, jar. Diam. Kalau kada bisa senyum, diam. Berarti sabar. Harus ridho kada, sabar kada, berarti kesal, kecewa. Wadah, ini murkanya Allah dah. Mana penyakit dapat, musibah dapat, murka Allah yang didapat. Celaka 12. Ya kan? Apa coba? Kita kehilangan duit 1 juta, senyum saja. Apa yang dipermasalahkan? Emang gua pikirin 1 juta itu biasa. Aku masih banyak punya 5 miliar. Mana 5 miliar? Mata, telinga lebih dari 5 miliar. Aku masih punya mata melihat, aku masih punya telinga mendengar, aku masih punya mulut bisa bicara dan lain-lain. Lebih besar dari uangku yang 1 juta. Ya, oh tenang aja, masih banyak nikmat Allah. Wah, berarti harta biasa hilang, diganti Allah yang lebih baik. Hati kita kada kecewa, senang, Allah ridha. Inilah orang-orang yang dicintai Allah, yaitu para awliya. Mari paham, hidup ini menyikapi aja rahmatnya. Kayak apa kita ini menyikapi hidup dengan benar aja, biar kita enak, biar kita nyaman. Kesal, duit hilang 10 juta, bemamai, marah-marah, kesal apa? Mang dapat. Kada banyak. Nah, pahamlah. Duit hilang, hati resah, gelisah, kesal apa? Allah murka. Bukan bertambah baik, ini bertambah buruk.
Dan inilah kebanyakan manusia, kebanyakan orang Islam begini, tidak sesuai dengan keyakinannya. Padahal dia orang beriman. Orang beriman itu harus ridha, menerima dengan lapang takdir baik dan buruk itu dari Allah, Kada kawa aku ujar bibinian kada sanggup aku. Siapa yang bisa ridha? Suami tercinta kawin lagi. Nah, siapa yang sanggup? Berat. Ujar bini-bini, lebih baik aku kehilangan uang 10 juta daripada laki diambil orang. Sakitnya tuh di sini. Kadanya nyaman. Tapi karena ini ketentuan Allah, karena ini takdir Allah, mau diapa? Marah juga dia sudah kawin, kesah juga dia sudah masuk, dan sebagainya. Ya sudah ridha, kada kawa dipang nah meridhakan bisa, kada kawa dipang pokoknya kada ridha dunia akhirat. Aduh, berat. Makanya rahmatai bini-bini itu tak banyak laki-laki jadi wali. Makanya pang perempuan-perempuan itu banyak laki-laki yang jadi kekasih Allah. Makanya pang di surga, di neraka itu nang banyak adalah perempuan. Kenapa? Kada kawai. Aku jira kayaknya musibah nang lain pada laki bebini atau suami kawin lagi kada apa-apa. Ya, dua-duanya kan ketentuan Allah. Kada kawa, ini sudah ketentuan Allah, sudah takdir Allah, mau diapa? Makanya aku rahmatnya kadang kali kadang ditanggungi orang hendak lebih bini pada hendak kada hendak kada juga sautan kenapa bila ada bacaannya aku baca. Ini jangan ada bacaannya, kamu bacalah kan ada bacaannya. Jika bacaannya tidak ada, apa yang ku baca? Pahamlah. Kalau memang sudah itu ketentuannya ada, pasti ku jalani. Nangkai apakah tetap ku jalani. Tapi bila inya memang tidak ada bacaannya, bagaimana bisa membaca? Biar dipaksa membaca, ada bacaannya. Rahmat. Jadi gitu aja kan Rahmat. Mat nak bini kah? Senyum saja. Sudah berbini, oh enak nih dua soalnya. Ada aja. Padahal kan hendak kalau ada bacaannya. Dipadakan kan hendak kalau ada. Aku cah satu gin cukup jar kalau ada gin. Kalau ada. Gampang ya Rahmat jawaban. Bisa jurang wah. Nanya. Itu aja jawabannya. Bila ada bacaannya, aku baca. Bila kada ada bacaannya, kada bisa aku baca, ada kau baca, kada akan pernah aku baca. Paham deh? Nah gitulah hidup. Jadi ada repot dah. Bini-bini pun kalau kada ada bacaannya, laki-laki itu suaminya kawin lagi, bagaimanapun dia tidak akan kawin lagi. Kalau memang sudah ada bacaannya, bagaimanapun dia akan kawin, karena memang bacaannya kawin. Kalau baca ada bacaannya kawin lagi, kawal dibaca tidak kawin. Jadi, kawalah, dah bisa lah. Iya bacaannya kawin lagi. Kan bisa diubah-ubah lagi karena memang bacaannya kawin lagi. Dihapus biar mana penghapusnya?
Nang bisa menghapus itu yamhullahu ma yasha. Allah bisa menghapus asal Allah hendak. Mun Allah hendak teh saraha. Tapi kita kada bisa menghapus. Berdoa aja, berdoa ya Allah, semoga suamiku jangan kawin lagi, amin, jangan lagi. Aduh Bapak, nangis ya Allah, suamiku jangan ditakdirkan kawin lagi, amin, jangan lagi. Aduh Bapak, jangan lagi. Iya, aja lagi. Mun bacaanku ada apa bacaan? Udah. Jangan sarik-sarik kamu. Kamu silakan berdoa di manakah? Apakah pokoknya jangan sampai kawin lagi. Berdoa Bapak. Jangan takut. Tapi kamulah sebaliknya, kamu sudah kalau berdoa sebaliknya, jika aku kawin kebetulan kawin, jangan sarik. Kan sudah berdoa. Cuma aku dikira kawa menghindari ada bacaan itu tadi. Bacaannya kawin lagi. Tidak bisa dibaca tidak kawin, tidak bisa. Karena memang bacaannya kawin lagi. Paham sini lah. Paham lah. Ini yang paling berat bagi perempuan menerima takdir Allah berupa suaminya kawin lagi dan suaminya meninggal. Padahal itu adalah musibah. Musibah itu Allah yang mentakdirkan. Gitu aja aku kadang balaki. Jenengan ada balaki ada apa juga. Kalau memang takdirnya belaki, aku jadi bini kadang anak belaki, mungkin ini caranya silahkan aja. Tapi kalau memang takdirnya engkau punya laki, ya punya laki lah. Paham? Makanya hidupnya bahasa orang sekarang santai aja, mengalir seperti air, jalan gitu terus. Pokoknya aku menjalani apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun aku tetap berusaha dan berikhtiar. Paham sini? Nah, habis. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubudillah birridha ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Baca jadi. Al-Fatihah ila hubbi